Glory to God in the highest. Today's topic is humans are losing their glory. May God open the hearts of everyone who hears me to understand the seriousness of this topic. May God give me the grace to deliver the message fruitfully. Humans are losing their glory. It means humans had perfect glory before and it has been going away little by little. We have proof of that from the scripture plus from our own observation of the world. One suitable Bible verse is Revelation chapter 6, verse 8. When he broke open the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature cry out, "Come forward." I looked, and there was a pale green horse. Its rider was named Death, and Hades accompanied him. They were given authority over a quarter of the earth to kill with sword, famine, and plague, and by means of the beasts of the earth. It sounds like God is giving authority to Death, who is sitting on a horse, to kill almost 2 billion humans. That is 1/4 of the total population of the world. This seems like the judgment of the humans on this earth for their sin. Multitudes of people are killed by violence, famine, plagues, natural disasters, and by the animals of the earth these days. We have never seen human deaths in our entire lifetime like happening today. What glory was given to man by God? Let's look at that. What glory was given to man by God? In Psalms chapter 8 verse 5, it says, "Yet you have made him a little lower than God, and you crowned him with glory and majesty." That is, man is made a little lower than God and crowned with glory and dignity. Genesis chapter 1, verse 28, God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." That is, God gave man power over everything in the world and allowed him to rule over it. In Genesis chapter 9, verse 2, after the flood, God told Noah, "The fear of you and the terror of you will be on every beast of the earth and on every bird of the sky, with everything that creeps on the ground, and all the fish of the sea. Into your hand they are given." According to the plan of God, all the animals of the earth are supposed to be afraid of the humans. In Luke chapter 10, verse 19, Jesus says, "Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing will injure you." That is, Jesus gave them authority to tread on serpents and scorpions. That is, power over Satan. Now, everything belongs to God and everything glorifies God. Let us look at that through the scripture. In Job chapter 12, verse 10, "The life of everything and the breath of mankind is in God's hands." That is, the entire creation of God is called to glorify God in their own way and in their own capacity, including heaven, earth, ocean, trees, and animals. There is no doubt that God wants it because it is repeatedly said in the Bible and we see with our eyes. By doing their duties in the proper way, they glorify God. The question is, are the humans glorifying God properly? Psalms 19 verse 1 says, "The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of his hands." Psalms 96 verses 11 to 13, "Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. Let the sea roar, and all it contains. Let the field exult, and all that is in it. Then all the trees of the forest will sing for joy before the Lord,
for he is coming to judge the earth. That is, the heaven, earth, and sea, and everything in it know that God is coming to the earth, and they are rejoicing. But the humans don't seem rejoicing about the coming of God. The humans act thankless, lazy, selfish, and reckless and ignorant in terms of their relationship with God. It is really hurting the feelings of God. In Isaiah chapter 43, verse 20, the beasts of the field will glorify me, the jackals and the ostriches, because I have given waters in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my chosen people. Next, the Bible proclaims that Jesus Christ holds all of nature together. In Colossians chapter 1, verses 16 and 17, for by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. The humans have been losing their glory in many ways. Sin of man has increased, and God is losing hope on this generation. In Isaiah chapter 1, verses 3 and 4, it says, an ox knows its owner, and a donkey its master's manger, but Israel does not know, my people do not understand. Alas, sinful nation, people weighed down with iniquity, offspring of evildoers, sons who act corruptly. They have abandoned the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They have turned away from him. In Jeremiah chapter 8, verse 7, even the stork in sky knows her seasons, and the turtle dove and the swift and the thrush observe the time of their migration. But my people do not know the ordinance of the Lord. In Isaiah chapter 24, verses 4 to 6, it says, the earth mourns and withers, the world fades and withers, the exalted of the people of the earth fade away. The earth is also polluted by its inhabitants, for they transgressed laws, violated statutes, broke the everlasting covenant. Therefore, a curse devours the earth, and those who live in it are held guilty. Therefore, the inhabitants of the earth are burned, and few men are left. In Romans 1, chapter 1, verse 18, it says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Let's see, what are the current sins of man? 1. Not giving priority to God in the way God wants. People are even ashamed to utter the word God. It is like a disqualification to say the name of God. Satan worshippers have increased all over the world. 2. Lack of love and selfishness. Love has become very cold these days. Parents kill children, and children kill parents. 3. Greed for money, fame, riches, positions, power, etc. People are ready to do any kind of foul play for satisfying their own greed. They disregard the poor and the needy. 4. Fornication. The moral values of people have diminished. Married life has lost its sanctity. People engage in sexual relationship outside marriage and pollute their body and heart.
5. Murder of the innocent, including the babies in the womb. 6. Marriage between people of the same sex, which is against God's law and the nature's law. God created the first human beings as man and woman and allowed them to multiply and rule over the earth. Same-sex marriage has no possibility to multiply. In conclusion of the sins, man who is supposed to rule over Satan is surrendering to Satan through sins and gets the wrath and punishment of God. It is a pathetic situation. Next, God sometimes causes natural disasters as a judgment against sin. According to Deuteronomy chapter 11 verse 17, or the anger of the Lord will be kindled against you, and he will shut up the heavens so that there will be no rain, and the ground will not yield its fruit, and you will perish quickly from the good land which the Lord is giving you. In James chapter 5, verses 17 and 18, Elijah prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced fruit. God uses the earth and everything on it to punish men. In Numbers chapter 16, verses 32 and 33, it says, the earth opened up and swallowed Korah, his household, and everything that belonged to him for rebelling against Moses and Aaron, who followed God's commands. In Leviticus chapter 10, verses 1 and 2, Aaron's sons were destroyed by fire when they disobeyed and offered a strange fire in the tabernacle, displaying extreme disregard for God's holiness. In Numbers chapter 16, fire consumed some who rebelled against God in the wilderness. In Psalms 97, verse 3, fire goes before him and burns up his adversaries round about. In Psalms chapter 21, verse 9, you will make them as a fiery oven in the time of your anger. The Lord will swallow them up in his wrath, and fire will devour them. In Isaiah chapter 42, verse 25, so he poured out on him the heat of his anger and the fierceness of battle, and it set him aflame all around, yet he did not recognize it. And it burned them, but he paid no attention. In Revelation 18, verse 8, about Babylon, it says, for this reason in one day her plagues will come, pestilence and mourning and famine, and she will be burned up with fire. For the Lord God who judges her is strong. For us, Babylon can mean the sinful world. In Isaiah chapter 66, verse 16, for the Lord will execute judgment by fire and by his sword on all flesh, and those slain by the Lord will be many. The book of Revelation chapters 6, 8, and 16 describe many events which could definitely be described as natural disasters. Is every natural disaster a punishment from God? The answer is no. What natural disasters are noticeable in the current times compared to previous times? 1. Frequent earthquakes in high magnitudes. Thousands of people have been losing their lives and homes, like in Syria, Morocco, Libya, etc. 2. Heavy storms that destroy thousands of homes and lives. For example, the recent heavy storm that happened in Hawaii, that destroyed a whole city and thousands of lives and homes.
3. Wildfires and regular fires, destroying thousands of homes and lives. This year it was in the climax, especially in California and other places. 4. Flood. All over the world we see flood that destroys cars, lives, homes, and many other creatures. 5. Animals killing humans. Wild animals come out the forest and kill the humans. They used to be afraid of humans. They are meant to be afraid of humans as per Genesis chapter 9 verse 2. Even tamed animals have started killing their masters. Lots of people get killed by dogs, which was never heard of before, especially in India. These animals are not afraid of the humans anymore. Why? Because of the sins of the humanity. So what must we do? We must come back to God and worship Him as the first priority. We must repent of our sins and the sins of our nation. We must repent of our idolatry. Idolatry does not mean worshipping idols only. Giving priority to anything more than God is idolatry. We must repent of our fornication. We have to keep the sanctity of married life. We must repent of our witchcraft. And we certainly must repent of our abuse and murder of the innocent, including babies in the womb. We must repent of our many sins and seek a return to the faith with full heart. We must seek out the Lord Jesus Christ, who is available for anyone who seeks Him honestly. When I called Him, He answered me. According to Revelation chapter 3, verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him, and he with me. That's the end of this message. May the Lord bless everyone who heard me to repent over your sins and prioritize God in life. May peace and grace be with you until you hear my next message. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന് ആധാരമായ ഒരു ദൈവവചനം വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 6:8. അപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞ നിറമുള്ളൊരു കുതിരയെ കണ്ടു. അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് മരണമെന്നു പേർ. പാതാളം അവനെ പിന്തുടർന്നു. അവർക്ക് വാളുകൊണ്ടും ക്ഷാമം കൊണ്ടും മഹാവ്യാധി കൊണ്ടും ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടും കൊന്നുകളയുവാൻ ഭൂമിയുടെ കാലാംശത്തിന്മേൽ അധികാരം ലഭിച്ചു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നമ്മളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ പഴയ ആ ഗ്ലോറി, ദൈവം കൊടുത്ത ആ ഗ്ലോറി, മഹിമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വചനം കാണിക്കുന്നത് ഒരു കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മരണമെന്ന ആ വസ്തുത മനുഷ്യനെ പലതരത്തിൽ കൊന്ന് ഒടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 4/1 മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറെക്കുറെ 2 ബില്യൺ ആൾക്കാർ, ഏകദേശം 8 ബില്യൺ ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അതിൻ്റെ 4/1 പറയുമ്പോൾ 2 ബില്യൺ ആൾക്കാരെ ഈ തരത്തിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭം കൊണ്ടും മൃഗങ്ങൾ വഴിയായും പല വ്യാധികൾ വഴിയായും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. എന്ത് ഗ്ലോറിയാണ് മനുഷ്യന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
സങ്കീർത്തനം 8:5 പറയുന്നു, നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി, തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഏകദേശം ദൈവത്തോട് അടുത്ത സ്ഥാനം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും സ്ഥാനം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു വളരെ അല്പം താഴ്ന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവന് മഹിമയും ഡിഗ്നിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി 1:28 കാണാം, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിന്മേലും സകല പൂചര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവിൻ എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും അടക്കി ഭരിക്കുവാനുള്ള ആ അധികാരവും പവറും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 9:2 ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നോഹയോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെയുള്ള പേടിയും നടുക്കവും ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും സകല പൂചരങ്ങൾക്കും സമുദ്രത്തിലെ സകല മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും. അവയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10:19 യേശു പറയുന്നു, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ തലയെ തന്നെ തകർക്കുവാൻ സാത്താന്റെ മേൽ അധികാരം എന്നാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത്, എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്, എല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ജോബിന്റെ പുസ്തകം 12:10 സകല ജീവജന്തുക്കളുടെയും പ്രാണനും സകല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ശ്വാസവും അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ പ്രകൃതി മുഴുവനും ഭൂമിയും സസ്യങ്ങളും സമുദ്രവും ആകാശവും എല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, അവരുടെ ജോലികൾ വേണ്ട സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് ദൈവത്തെ അവർ സ്തുതിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഫലം തന്ന് പൂക്കൾ വന്ന് നല്ല സമൃദ്ധമായി നല്ല അലങ്കൃതമായി കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷികൾ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വഴികളാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി വഴി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ നടപ്പ് കണ്ടാൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം കിട്ടുന്നില്ല. സങ്കീർത്തനം 19:1 പറയുന്നു, ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ആകാശവിധാനം അവന്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 96:11, 12, 13 വചനങ്ങൾ, ആകാശം സന്തോഷിക്കുകയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും സമുദ്രം അതിന്റെ നിറവും മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആകാശം സന്തോഷിക്കുകയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും സമുദ്രവും അതിന്റെ നിറവും മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യട്ടെ. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ അവൻ വരുന്നുവല്ലോ, അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നു. അവൻ ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും ജാതികളെ വിശ്വസ്തയോടും കൂടി വിധിക്കും. ഈ പ്രകൃതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും കർത്താവ് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണെന്ന്. അവർ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതോർത്ത് അവർ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആഹ്ലാദം മനുഷ്യനുണ്ടോ? മനുഷ്യന് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടോ? മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് നീതി ഭരണത്തിനായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം. എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകി ഞാൻ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വിചാരമുള്ളതായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ നടപ്പ് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ദൈവത്തെ വളരെയധികം ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഐസിയ 43:20 ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനത്തിന് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജന പ്രദേശ നദികളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കുറുക്കന്മാരും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്? അടുത്തത്, ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും, പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയിലുള്ള മുഴുവതിനെയും ഒന്നിച്ചു ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനം കൊളോഷ്യൻസ് 1:16-17. സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ
കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, വാഴ്ചകളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സർവത്തിനും മുമ്പേ ഉള്ളവൻ, അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രതാപം, മഹിമ, ഗ്ലോറി പല വിധത്തിലാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്? പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. പാപമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ മഹിമ എടുത്തു മാറ്റുന്നത്, ഈ ഗ്ലോറി എടുത്തു മാറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് തന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് തക്കതായ ഒരു വചനം ഐസയ 1:3-4. കാള തന്റെ ഉടവനെയും കഴുത തന്റെ യജമാനന്റെ പുൽത്തൊട്ടിയും അറിയുന്നു, ഇസ്രായേലോ അറിയുന്നില്ല. എന്റെ ജനം ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല. അയ്യോ, പാപമുള്ള ജാതി, അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്ന ജനം, ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സന്തതി, വഷളായി നടക്കുന്ന മക്കൾ. അവർ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ നിരസിച്ച് പുറകോട്ട് മാറി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജെറമിയ 8:7 പറയുന്നു, ആകാശത്തിലെ പെരിഞ്ഞാറ തന്റെ കാലമറിയുന്നു, കുറുപ്രാവും മീവൽ പക്ഷിയും കൊക്കും മടങ്ങി വരവിനുള്ള സമയം അനുസരിക്കുന്നു. എന്റെ ജനമോ യഹോവയുടെ ന്യായം അറിയുന്നില്ല. എത്ര സങ്കടകരമായ വചനങ്ങളാണ്. ഐസിയ 24:4-5-6 പറയുന്നു, ഭൂമി ദുഃഖിച്ചു വാടിപ്പോകുന്നു, ഭൂതലം ക്ഷയിച്ചു വാടിപ്പോകുന്നു, ഭൂമിയിലെ ഉന്നതന്മാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു, ഭൂമി അതിലെ നിവാസികളാൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു. അവർ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ചട്ടത്തെ മറിച്ച് നിത്യനിയമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി അതിൽ പാർക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ ദഹിച്ചുപോയി, ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 1:18 പറയുന്നു, അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് പലതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അനർത്ഥങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? മനുഷ്യന്റെ പാപം കൊണ്ടാണ്. ഈ പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം. 1, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത്. മനുഷ്യര് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമം പറയുവാൻ മടിക്കുകയാണ്. ദൈവം എന്ന് പറയാൻ നാണംകേടാണ്. ജോലി സ്ഥലത്തോ പബ്ലിക്കിലോ ദൈവം എന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ നാണംകേടാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോലെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സാത്താൻ ആരാധകര് ലോകത്തില് അനേകർ ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, ലോകമെമ്പാടും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 2, സ്നേഹമില്ലായ്മയും സ്വാർത്ഥതയും. ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് സ്നേഹം തണുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം തണുത്തിരിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു, മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലുന്നു. അല്ലാതെയുള്ള കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 3, പണത്തിനും പേരിനും പദവിക്കും അധികാരത്തിനും ഉള്ള വാഞ്ച, ആഗ്രഹം, അതിൻ്റെ ഗ്രീഡ്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ്. ദൈവത്തെ ആരും തിരക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, പാവങ്ങളെ ആരും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, പണത്തിന് വേണ്ടിയും നെയ്മിന് വേണ്ടിയും പദവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മനുഷ്യൻ ഓടി നടക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെ ആരും കാണുന്നു പോലുമില്ല. 4, ഫോർണിക്കേഷൻ, അതായത് ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ, കുടുംബജീവിതത്തിന് വെളിയിലുള്ള പാപങ്ങൾ, കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കെ ചെയ്യുന്ന ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിംഗിളായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തെയും അങ്ങേയറ്റം പൊള്ളിയൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, മനസ്സുകളെയും എല്ലാം, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തന്നെ പിശാചിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. 5, ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത്, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്. 6, സെയിം സെക്സ് മാരേജ്. ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് പെറ്റ് പെരുകുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് നടത്തി അങ്ങനെ പെരുകുവാനുള്ള അവസരം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പാപം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വലിയൊരു പാപം. സെയിം സെക്സ്
മാര്യേജ് പാപമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കുറവുകൾ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അവരേകാഗ്രമായി ജീവിക്കട്ടെ. അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അവരോട് ഒരു വിരോധവുമില്ല. പക്ഷേ അവർ പോയി സെയിം സെക്സിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരാണ്. മെൻ്റലി അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആരും അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പാപം കൊണ്ട് മുഴുകി സാത്താന് അടിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിന് ഇരയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അങ്ങേയറ്റം പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ചിലപ്പോൾ ദൈവം പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ന്യായവിധി ചെയ്യാറ് ഉണ്ട്. ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ന്യായവിധി ചെയ്യുന്നത്. ആവർത്തന പുസ്തകം 11:17 പറയുന്നു, അല്ലാഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ ക്രോധം നിങ്ങളുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചിട്ട് മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആകാശത്തെ അടച്ചുകളയും, ഭൂമി അനുഭവം തരാതിരിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ല ദേശത്തിന് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5:17-18 വചനങ്ങൾ. അല്ലാഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ ക്രോധം നിങ്ങളുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചിട്ട് മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആകാശത്തെ അടച്ചുകളയും, ഭൂമി അനുഭവം തരാതിരിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ല ദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വേഗം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. 3 സംവത്സരം 6 മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല. അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്ത് ഭൂമിയിൽ ധാന്യം വിളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയെയും അതിലുള്ളവയെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മേൽ ദൈവം ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും. അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. സംഖ്യാപുസ്തകം 16:32-33 വചനങ്ങൾ. ഭൂമി വായ തുറന്ന് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കോരഹിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അവരുടെ സർവ്വസമ്പത്തിനെയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അവരും അവരോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ജീവനോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഭൂമി അവരുടെ മേൽ അടയുകയും അവർ സഭയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോരയുടെ കുടുംബവും അവരോടടുത്തുള്ള മുഴുവനും അവരുടെ സർവ്വ സ്വത്തുക്കളും ഈ മോശയുടെയും അഹറോന്റെയും മേൽ പഴിചാരിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഹാർട്ട് ടൈം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി തുറന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളയാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഭൂമിയുടെ മേൽ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ലെവിറ്റിക്കസ് 10:1-2 വചനങ്ങൾ. അനന്തരം അഹറോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബും അബീഹുവും ഓരോ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിൽ തീയിട്ട് അതിന്മേൽ ധൂപവർഗവും ഇട്ടു. ഇങ്ങനെ തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതല്ലാത്ത അന്യാഗ്നി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഉടനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചുപോയി. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ തെറ്റൊന്നും അവർ ചെയ്തില്ല. അവർ ധൂപം അർപ്പിച്ചതിനകത്ത് അല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തി. പക്ഷെ ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഖ്യാപുസ്തകം 16 ദൈവത്തോട് മല്ലടിച്ചവരെ തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തീ കൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു അനേകരെ. സങ്കീർത്തനം 97:3 തീ അവന് മുമ്പായി പോകുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള അവന്റെ വൈരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 21:9 നിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ കാലത്ത് നീ അവരെ തീച്ചൂളയെപ്പോലെയാക്കും. യഹോവ തന്റെ ക്രോധത്തിൽ അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയും, തീ അവരെ ദഹിപ്പിക്കും. ഐസയ 42:25 അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ഉഗ്ര കോപവും യുദ്ധകാഠിന്യവും അവരുടെ മേൽ പകർന്നു. അത് അവരുടെ ചുറ്റും ജ്വലിച്ചിട്ടും അവർ അറിഞ്ഞില്ല. അത് അവരെ ദഹിപ്പിച്ചിട്ടും അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. വെളിപാടിന്റെ 18:8 അത് നിമിത്തം മരണം, ദുഃഖം, ക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെ അവളുടെ ബാധകൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ വരും. അവളെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും. അവളെ ന്യായം വിധിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തനല്ലോ. ഐസയ 66 യഹോവ അഗ്നി കൊണ്ടും വാൾ കൊണ്ടും സകല ജഡത്തോടും വ്യവഹരിക്കും.
യഹോവയുടെ നിഹിതന്മാർ വളരെയായിരിക്കും. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 6, 8, 16 ചാപ്റ്ററുകളിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രകൃതിയെ തന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ, വെളിപാട് 6, 8, 16 ചാപ്റ്ററുകളിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണോ? അല്ല. അതാണ് അതിന് ഉത്തരം. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ നേരെ വരുന്നത്? ഒന്ന്, കൂടെയുള്ള ഭൂമികുലുക്കം, ഹൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഭൂമികുലുക്കം. അനേക സ്ഥലങ്ങൾ, അനേക വീടുകൾ, അനേകം മനുഷ്യര്, കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്, കെട്ടിടങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ സിറിയ, മൊറോക്കോ, ലിബിയ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അനവധിയാണ്. 2, വലിയ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അനേക വീടുകളെ, കെട്ടിടങ്ങളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഹവായിലുണ്ടായ ആ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒരു വലിയ സിറ്റി തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്. വൈൽഡ് ഫയർസ്, അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഫയറുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ അനേകം വീടുകൾ, അമേരിക്ക തന്നെ അനേകം വീടുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കത്തിയെരിഞ്ഞു. അതുപോലെ വൈൽഡ് ഫയർ കാലിഫോർണിയയിലും മറ്റും അങ്ങേയറ്റം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കാണുമായിരിക്കും, ഇതുപോലെ കത്തിയെരിയുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം അടുത്തത്. ലോകം മുഴുവനും അപ്രതീക്ഷിതമായ വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് അനേകരും മരിക്കുന്നു. കാറുകൾ പോലും ഒഴുകിപ്പോകുന്നു, വീടുകൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനാണ് മൃഗങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കാട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ യജമാനനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു, ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനെ കൊന്നേ ചോടിപ്പോന്നു. ആനകളും കാട്ടുപോത്തുകളുമൊക്കെ, വീട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പോലും, പട്ടികളൊക്കെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു. ഇന്ന് അനേക പ്ലേസുകളിൽ പട്ടികൾ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള പട്ടി തന്നെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെയുള്ള മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യന്റെ പാപം ഈ ലോകം മുഴുവൻ പെരുകിയതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ലോകത്തിന് മേൽ ശിക്ഷാവിധി നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഈ ഭൂമിയെ ചാമ്പലാക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും കഴിവും ദൈവത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് ഓരോരോ അടികൾ തന്ന് മനുഷ്യരെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക, ഒറ്റ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, മറ്റൊന്നിനും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ലോകത്തിൽ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ സ്വയം താഴ്ത്തുക. ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, അതെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തണം. ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക, മനുഷ്യർക്ക് അതിനുശേഷമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം, അതിൻ്റെ നിർമ്മലത നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ നിർമ്മലത നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ്. ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആഭിചാരം ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാത്താൻ ആരാധന ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നസെന്റായ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന പ്രവണത, ഇന്ന് വയലൻസ് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ വരെ മാതാപിതാക്കൾ കൊന്നുകളയുന്നു. ഈ പാവങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പൊറുക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവ തിരുമുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയണം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്
പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരിക്കുക. ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ ദൈവം വിളി കേൾക്കുന്നവനാണ്. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കേട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അടിയറ വെച്ച് ദൈവത്തെ വിളിക്കുക. ദൈവം വിളി കേൾക്കും. വെളിപാട് 3:20 പറയുന്നു, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. ഇതോടുകൂടി ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് എന്നെ കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും കൊടുക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.